معاف کر دے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی، فرمایا میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جسے جنازے کی 40 دعائیں ساری آتی ہیں۔ وہ میرا بندہ وہ جنازہ پڑھائے کیونکہ 40 دعائیں آئی ہیں حدیث پاک۔ کیا کریں ہم، ہمارا ذوق نہیں، ورنہ انشاءاللہ یاد کریں تو یاد ہو جاتی۔ اپنی طبیعت کو اس طرف مائل کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نہ سکون کے متلاشی ہیں، ہمیں سکون کی ضرورت ہے۔ سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں۔ باقی تو گندے پانی سے وضو کریں تو وضو ہوتا، اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں موسیقی سن کے سرور حاصل کر لوں، تو میرے بھائی اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نشہ کر کے سکون حاصل کر لوں، تو گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں۔ اور سینے میں آگ لگی ہو تو وہ آگ سے بجھتی نہیں، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو کام ہم نے شروع کی ہے تو آگ بھڑکانے والے ہیں، آگ بجھانے والے آپ ہاتھ پھیلا لیں، مالک کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ میں بڑا پریشان ہوں، میری مدد فرما۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے۔ ملا رومی کہتے ہیں کہ وہ بندہ تھا فارسی بولنے والا، تو وہ صنم کہتے ہیں بت کو، بت کے سامنے کھڑا تھا، تو ساری رات اس نے کہا یا صنم یا صنم یا صنم، تو آواز کوئی نہ آئی، تو تھک گیا، نیند غلبہ کر گئی، تو بھولے سے منہ سے نکل گیا یا صمد، یا صمد، اے میرے بے نیاز رب۔ تو اللہ کریم نے فرشتوں سے فرمایا جو مانگتا ہے دے دو۔ اللہ اس نے تو بھول کے تیرا نام لیا ہے، فرمایا چلو بھول کے لیا تو میرا ہی ہے نا۔ اس نے بھول کے لیا ہے، وہ بھول جاتا ہے، میں تو نہیں نا بھولتا، وہ دے دو جو مانگتا ہے۔ عرض کی مالک وہ تیرا اللہ کریم نے فرمایا ساری رات اس نے جھوٹے کو پکارا ہے، اسے ملا کچھ نہیں، اور اگر سچے کو آواز دینے کے بعد بھی وہ خالی رہ گیا تو جھوٹے سچے میں فرق کیا رہ جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کی بات بتاتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ بات کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ رب کو تو بس پکارنے کی دیر ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے بندے راضی کرنے کا، لیکن دعا کا ذوق۔ مجھ سے پوچھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ میرے ابا جی انتقال کر گئے ہیں تو میں اصالِ ثواب کے لیے کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں 5 نمازیں پڑھو، ہر نماز میں اصالِ ثواب ہے ماں باپ کا۔ ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، پڑھو 5 نمازیں، ہر نماز میں اصالِ ثواب ہوگا۔ لیکن دیگ پکانی آسان ہے، نماز پڑھنی لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ دیگیں 10 پکا لیں گے، ان سے کوئی نماز پڑھو بھاگ جائیں گے۔ تو اس لیے اپنا ذوق، میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس سمیٹنے لگا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے مولانا نقی علی خان صاحب، تو بڑے ذوق سے دعا مانگتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھا ہے؟ کہنے لگے اپنی بیوی سے۔ کس سے؟ تسی پریشان ہو گئے ہو نا گل سن کے، تسی نام ہی نہیں لیندے اس گل کا۔ چنگے پلے تگڑے بندے بیٹھے ہو، انہیں نام لے لیا تو کدھر مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ تو میں آپ کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا کہ آپ نے سیکھا ہے، میں تو مولانا نقی علی خان کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ تو کوئی ہاں نہ کرے نا، ویسے بھی ویڈیو میری بن رہی ہے، آپ کی تھوڑی بن رہی ہے۔ یہ تسی آنکھ بھی دیو گے تو نہیں کسی نے پتہ لگن لگا۔ آپ بے فکر ہو جائیں۔ کس سے سیکھا ہے؟ کیوں کہ جس نے سیکھنا اس نے سب سے سیکھ ہی لینا ہے۔ جس نے کچھ ہے سیکھنی ہے اس نے بچوں سے بھی سیکھ لیتا ہے، بندے نے اگر سیکھنا ہو تو۔ میں الحمدللہ سیکھتا رہتا ہوں، بہت ساری جگہوں سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے۔ سیکھیں، مزاج بنائیں، بڑا کچھ ملے گا۔ اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر کو بندہ نہیں ملیا، کیونکہ ارادہ نہیں ہے سیکھنے کا، تو ساری عمر پیر ڈھونڈتے ہی گزر گئی۔ کیوں؟ ارادہ ہی نہیں ہے کچھ حاصل کرنے کا۔ تو وہ مجھے ایک صاحب پچھلے دنوں آئے تھے تو وہ کہنے لگے 20 سال ہو گئے پیر نہیں ملا۔ میں کہا تیری ڈیمانڈ ہی روز نوی بدل دیے تھے، اتنی ساری تیری ڈیمانڈیں ہیں، تو وہ انسان ہی ہے، اس نے فرشتہ تو بننا نہیں۔ اب آپ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے تو وہ کیسے کوئی پورا اترے گا؟ بہرحال مولانا نقی علی خان صاحب رئیس المتکلمین اتنے بڑے شیخ ہیں، فرماتے ہیں بیوی سے سیکھا ہے طریقہ دعا مانگنے کا۔ حضور کس طرح؟ تو فرمانے لگے میری بیوی نے مجھے کوئی کام کہا، کوئی پیسے اتنے چاہیے، فلاں کام ہونے والا ہے، تو میں نے اسے کہا بھی میرے پاس کوئی نہیں، کچھ دنوں میں پیسے آتے ہیں تو دیتا ہوں۔ 2-4 دنوں کے بعد بیوی نے پھر یاد کرایا کہ حضور وہ میں نے کہا تھا پیسے، فرمانے لگے ابھی نہیں آئے، آئیں گے تو دے دوں گا۔
औरतों की तबीयत होती है बार बार याद कराती। वो 2-4 दिन के बाद फिर उसने कहा जी वो थोड़े पैसे कहे थे, तो आप फरमाने लगे मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा तू बड़ी अजीब है, तुझे कहा है ना कि अभी वो खेतों से पैसे आए नहीं, जमींदार थे तो वहां से हिस्सा ठेका वगैरह आता था, या जो भी वहां से फसल की कीमत आती थी, वो आते हैं तो दे, तू मुझे शर्मिंदा ही करती रहती है, रोज आके याद कराती है, नहीं अभी मेरे पास। कहते मैंने डांट दिया। उस नेक मिजाज बीबी ने मेरी सख्ती सही, डांट सही, और कहते फिर 2 आंसू उसकी आंखों में मैंने देखे, और उसने एक लफ्ज कहा तो मुझे अल्लाह से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी आप ही मेरे शौहर हैं, आपसे ना कहूं तो फिर मैं किससे कहूं। कहते हैं उसने बात की तो मैं भी रो पड़ा। कहने लगी अब आपको क्या हुआ? तो मैंने कहा अगर यही ज़ेल मेरा भी बन जाए, मैं अपने रब से अगर कहूं कि तू ही मेरा रब है, मालिक बता तुझसे ना कहूं तो और किससे कहूं? अल्लाह तेरी बारगाह में अर्ज ना करूं तो मैं किधर जाऊं? अगर एक खातून का ये ज़ेन है तो फिर मेरा भी तो अपने रब के बारे में ये ज़ेन है। उन अल्लाह मैं किससे कहूं, तुझसे न कहूं, किधर जाऊं? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल अताए रसूल हिंदुल वली, ख्वाजा साहब कहते हैं मैं हज करने गया, सारे लोग एक लिबास पहन लेते हैं, एक बोली बोलते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक और लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, सब लब्बैक लब्बैक पढ़ रहे थे। फरमाते हैं एक शख्स को मैंने देखा, वो जब लब्बैक कहता है तो आवाज आती है नहीं तू गैर हाज़िर है। मैंने थोड़ा फोकस किया तो मुझे समझ आ गई कि ये बंदा है। ये जब लब्बैक कहता है तो आवाज आती है ला लब्बैक, तू हाजिर नहीं है। फरमाते हैं मैंने उसे मजमे से ना बाजू से पकड़ के बाहर निकाल लिया, और मैंने कहा तुझे पता है कि जब तू लब्बैक कहता है तो आवाज आती है तो गैर हाजिर है? कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, पर वो शख्स कहने लगा जी मुझे पता है। कहते मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा तुझे पता है? कहने लगा बिल्कुल पता है। वो तुझे वाकई पता है? हुजूर पता है। तो फरमाया फिर? तो वो अर्ज करने लगा हुजूर 23 साल हो गए, 23 साल मैं हर साल हज करने आता हूं और कहता हूं लब्बैक, मुझे हर साल ही आवाज आती है दौड़ जा तो गैर हाज़िर है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं बात वो अपनी सुना रहा था, मैं रो पड़ा। तो मैंने कहा तू हर साल ही फिर आ जाता है? तो कहते हैं उसने अजीब ही बात कर दी। कहने लगा हुजूर आप कोई और रब बता दे, वहां चला जाता हूं। जब है ये रखे तब इसकी करम नवाजी, और ना रखे तो इसकी बेनियाजी। क्या करें? रख ले तब भी ठीक है, न रखे तो तब भी ठीक। किधर जाऊं? कोई और अल्लाह बता दें आप। ख्वाजा साहब फरमाते हैं वो रोया तो उसके गले लग के मैं भी बड़ा ही रोया। इतना दर्द अपने मालिक के साथ, इतना गहरा रिश्ता। कहते हम वही थे कि हातिफ गैब से निदा आई मोइनुद्दीन तो बीच में से हट जा, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है। ये 1 साल कह दिया ना तू हाजिर है तो अगले साल आएगा नहीं। इसका आना हमें बड़ा प्यारा लगता है। फरमाया 23 साल हो गए, जिसका भी हज कबूल किया इसी की बरकत से कबूल फरमाया, इसकी बरकत से। दोस्तों अल्लाह के साथ तो बंदों का रिश्ता, रब के साथ बंदों का ताल्लुक, अल्लाह के साथ बंदों के जो हैं वो देखो ना, क्या कोई अमल नहीं, दाढ़ी सफेद। हुजूर ने फरमाया मेरा मोमिन तो सफेद दाढ़ी लेके कब्र में चला जाए तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसे अजाब ना देना, ये सफेद दाढ़ी लेके आ गया, मुझे हया आती है इसे अजाब देते हुए। और कुरान पाक ने पता क्या लफ्ज कहे, पढ़ते नहीं ना, कभी कभी वजद आता है, कपड़े फाड़ देने को दिल करता है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, फरमाया ओ इंसान तुझे किसने धोखे में डाल दिया, हालांकि तेरा तो रब करीम ही बड़ा, तो तू करम वाले से हट गया, तू करीम से पीछे हट गया जो करीम है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक, और तुझे किसने धोखे में डाल दिया बिरब्बिकल करीम, हालांकि तेरा रब, तू करम वाले रब से पीछे हट गया। किधर चला गया तू? बड़ी हो गई यारों की बैठकें, बड़ी हो गई गपशप, बड़ी हो गए कगान नरान के दौरे, और बड़ी हो गई मरी की सैरें, और बड़े हो गए यूरोप के दौरे।
अब कुछ वक्त मस्जिद में भी होना चाहिए, अब थोड़ा टाइम छुप छुपा के ना अल्लाह के हुजूर भी होना चाहिए। बड़े भाग लिए, बड़े दौड़ लिए, लेकिन कभी ज़िंदगी पलट के देखो, अगर कभी माइनस तकसीम करोगे तो हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आया। हम खाली के खाली हैं, जहाँ से चले थे वहीं के वहीं हैं। वापस लौटें, अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें, खूब दुआएं मांगें। एक बात और कर दूं जाते जाते, हुजूर ने फरमाया जब तो अपने भाई के लिए कोई चीज़ मांगता है ना अल्लाह से, ये मुश्किल होता है कहना कि अल्लाह मेरे भाई को करोड़पति कर दे, ये मुश्किल होता है कहना अल्लाह मेरे भाई को गाड़ी दे दे, मुश्किल है। अपने लिए ही बंदा मांगता है जब भी मांगता। तो हुजूर फरमाते हैं अगर तो अपने भाई के लिए दुआ मांगेगा ना, तो जो तू अपने भाई के लिए मांगेगा वो शय रब तुझे पहले अता करेगा, पहले तुझे देगा फिर तेरे भाई को देगा। तो किसी के लिए दुआ मांगना भी रहेगा। आपने किसी की बख्शिश का सवाल किया तो माना यह है कि आप पर भी अल्लाह रहम फरमाएगा, आपको भी अल्लाह अता करेगा। मेरी दुआ है कि जिनके लिए ख़त्म के लिए हम जमा हुए, अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से, हुजूर के सदक़े से, नबी पाक के वसीले से हमें अपनी बारगाह का कुर्ब नसीब फरमाए। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह।